أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك غزوة هند لبيك لبيك يا غوث اعظم لبيك يا شيخ عبد القادر جیلانی شان لله مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں جدا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونے سائتے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا انہاں کو نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی دل وچ القاء کرواؤن اور اپنی پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت دوام قلبی ذکر حضور اور کثرت درود و سلام دی محنت کر دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن گئے روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائیں ساڑی دنوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائیں قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائیں کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر حمزاتی جناتی کیمیاگر ناچے بابیاں دے شر تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا دے پیک کر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواز سے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں نام نہاد افلاطونی دجالی اسلامی مفکراں اسکالراں دے شر تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے یہ سب دجالی افلاطونی ایجنٹ نے نفس شیطان دنیا دے پجاری ہے
इस वास्ते लोगों ने शगल खलक के पासे लाते रहे, माल की तलब के पिछे लाते रहे। ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, शगल खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, नशे, जुए, गुस्से, नफरत, इंतकाम और अल्लाह की नफरमानियों के पिछे लाते रहे। काबिल सद तरह मौजू सामिन आज का दरसियत सफ़ो का मौजू दुरूद पाक दी बरकतां, फजीलतां, शाना और फायदे ने। कुरान हकीम की सूरह हज़ाब की 56वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुणन का शरफ हासिल होया। ये आयत पाक सरीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते पाक ऐसा आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह हिच कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला शानहू और उहदे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे आ। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद व सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पाक च यसल्लून का सीगा जड़ा वो हमेशगी की तलावत करता। सल्लू सलवात, सलवात का माना दुआ करना। जब की निस्बत अल्लाह सोने तरफ होगी इस तो मुराद है नवारी रहमत बरसाना। जो फरिश्ता मोमन तरफ होगी इस तो मुराद है अल्लाह की बारगाह दुआ रहमत करना कि अल्लाह सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ताबद अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। इस आयत पाक च अल्लाह सोने ने अपने और अपने फरिश्तियां के खासुल खास अमल के बारे दस्या। और इन्ना कह के सारी इंसानियत नूं, तमाम मखलूकात नूं ये दस्या कि तुसीं हर शक तो पाक, गैर मुरजलजल, कल्बी हकुल यकीन हासिल करो। इस गल का दिलों मनो। इस गल मैं जो कह रहा सच है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारे रहमत बिला तातुल बरसाउंदा रहना और सिलसिला ताबत जारी रहना। और मेरे फरिश्ते भी मेरी बारगाह इस चीज़ के बारे दुआ करते रहते हैं। तो अल्लाह सोने अपने इस खासुल खास अमल के बारे दस्या सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन बुलाया सिर्फ अपने ਨੂੰ, सच्चे आशिकां ਨੂੰ। या अल्लाज़ीना आमनू ऐ ईमान वालिओ। ईमान वाले किहड़े ने खुद रब सोने दस्या कुरान हकीम की सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक च कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, यानी ऐसी शिद्दत ना मोमन मुसलमान अल्लाह सोने ना प्यार करते आ कि शिद्दत की कोई हद नहीं। इसलिए कि इन्होंने उत्ते अल्लाह सोने ने अपने नूरे सिफत का छिटा पाया जिहदी वजह ना इन्हां दे इश्क की कोई हद नहीं। और ये वो सच्चे आशिक है जिन्हें रोज़े अलस्त दिल की गहराइयां जो बुला के से और कलबर जाते मौला च डुब गए सी। फनाफे तौहीद गर्फे तौहीद हो गए सी। अल्लाह सोने के पुछण के उत्ते अल्लाह सोने के दीद की तलब की। अल्लाह सोने 70,000 वारी इन्हें तजल्ली फरमाई सी। हर तजल्ली फरमान तो हल मैंने मजीद दे लोग नारे मारते सी, हुण भी मार रहे हैं और मारते रहणगे। इसलिए कि अल्लाह सोने की ज़ात की कोई हद नहीं। तो अल्लाह सोने के इस नूर की वजह इन्हां दे भी इश्क की कोई हद नहीं। और रूही कदमी सिलसिला जड़ा हकीकत सलवात तक हासिल होना, उस तो अगे से नजरी दा इश्की सफ़र ताब जारी रहना। तो चूँकि खास अमल से इस वास्ते अल्लाह सोने ने खासा नूं बुलाया, काफरां नूं, मुनाफिकां नूं, मुशरकां नूं, बुत परस्तां नूं, गुस्ताखां नूं, बेअदबां नूं, झूठियां नूं, बिदतियां नूं, हरामियां नूं, हराम खोरां नूं, नफशातान दुनिया के पुजारियां नूं, गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां नूं, 2 नंबर गैर शराफलातोनी बाबियां नूं और नाम नहाद दजाली अफलातोनी एजेंट जिहड़े इस्लामी मुफक्कर बने हुए हैं ना उन्होंने बुलाया। ये फितनागर लोग आ, कौम का शराधा बखेर रहे हैं। सच्चे मोमन मुसलमान वही ने जिहड़े जमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे आ, कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हर रहनुमाई कुरान सुन्नत तो लंदे हैं और शैतानी इल्मां तो, नफसानी इल्मां तो, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे अफलातोनी दजाली इल्मां तो कलबन मूँह मोड़िया होया बेरगबता बेध्यान होए ने।
یعنی اداں بے رغبت ہوئے نے کوشش بھی کرنے کا خیال نہیں آتا انہوں نے فنا نیستی اور جمعیت کا کمال حاصل ہو چکا تے اللہ سونے نے سچے عاشقاں نوں بلایا تے بلا کے آخیا کہ میں لا شریک ذات ہاں آؤ درود پاک پڑھ کے میں نہ شریک ہو جاؤ تاکہ تانوں دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں میسر آ جان اور نال ہی سنے رب نے قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابنی یحببکم اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو انہوں نے جڑے ایمان لے آئے کہ اگر تسی تانوں نعمت ایمان مل گئی یا روح ایمان عشق مولا دا جنون تانوں حاصل ہو چکیا تو میری اتباع کرو تاکہ عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے تانوں ایمان حقیقی اور ایمان حقیقی دی روح دیدار مولا دی نعمت نصیب ہو جائے تہاڈی روح تہاڈی دل دیاں اکھاں اللہ سونے دا دیدار حاصل کر سکن اور یہ حببکم اللہ پھر اللہ سونا تہاڈے نال بھی عشق کرے تے دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے بقول شاعر عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے اس عشق دی کیف لذت سرور مزے لطف وجدان انہاں لوکاں نوں پتہ جنہاں نوں نعمت حاصل ہے غافل اس حقیقت نوں سمجھ نہیں سکتے لفظ اس کیفیت متحمل نہیں جہی کلی نوں اگ لگے سیکدا انہوں پتہ بخار جہنوں چڑھے تپجدا انہوں پتہ درد جہدے کسی جسم دے حصے چاہ دی کیفیت انہوں پتہ اس نعمت حضور واسطے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری مطابقت کرو میرے نقشہ قدم تے چلو میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو میری ہر سنت عمل کرو دین چ پورے داخل ہو جا اور دین سارے دا سارا اسلام سارے دا سارا نبی پاک دی ذات ہے اور آپ دی محبت ہی ایمان ہے لیکن خوش نصیباں نوں نعمت مل رہی ہے اللہ اکبر کبیر تو سونے مولا نے اسی واسطے یہ درود پاک دا تحفہ سچے عاشقاں نوں دتا اور حکم فرمایا اور نال وسلم و تسلیم دا انعام بھی دتا کہ خوب درود بھی بھیجتے رہا کرو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ حضور امام احمد رضا خان صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا امر ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ فرماندے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان مقام عظمت رہوں اللہ رسول تو سوا کوئی نہیں جاندا کوئی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان مقام عظمت دے گردے راہ بھی نہیں پا سکتا آپ خود فرماندے کہ سب تو پہلے اللہ سونے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور نو اپنے نور تو ظاہر فرمایا اور میرے نور نہ اس مخلوق نو دا ظہور فرمایا اسے واسطے ظاہر باطن دی ہر لہر دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے اور آپ حیات نے مدینہ پاک تشریف فرمایا تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں اللہ دے حکم نہ اور تمام اولیاء اللہ آپ دے حکم دے مطابق اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے کوئی علاقہ نہ اللہ والے کو خالی نہیں اگر ایک دنیا تو فوت ہو جاتا وہ جگہ نویں دی ڈیوٹی مل جاتی ہے اور اللہ والے دنیا تو پردہ کرن تو بعد بھی اپنی قبراں زندہ نے اور اپنے منع والوں فیض دندے رہتے دور اور نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سونا ہر ویلے تمام انسانوں نے بڑی محبت پیار بڑی نگاہ دیکھتے رہتے مشتاقانہ انداز نہ کتابہ کرنا ایمان لے آنا قرآن و سنت تے عمل کرنا کثرت درود و سلام پڑھ کے کثرت نہ دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے میری کچہری حاضر شرف حاصل کرنا اللہ دی حضوری جا کے دے مولا دی نعمت حاصل کرنا جہدے بارے قرآن کریم سے رب نے دسیا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت کہ جو اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا تے درود پاک وہ وظیفہ وہ عظیم و شان ورد ہے وظیفہ ہے دعا ہے عبادت ہے
खजाना है, आब हयात है, नुस्खा कीमी अक्सर आज़म है, जो कबूल ही कबूल है, जिसकी कबूली कोई शक नहीं। बाकी इबादत दे बारे शाइब है। तो इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने आशिकां दस्या ताकि ये लोग दुरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जान तो दुनिया आखिरत दी सारियां नेमतां हासिल कर लैन। तो दुरूद पाक इंसानां दे और इंसानियत दे ज़ारी बात ने इनफरादी इजतमाही तमाम दुखों का दारू है, तमाम मसलियां का हल है, तमाम कामयाबियां फतूहात की चाबी है। तो दुरूद पाक अल्लाह सुनते हाँ वही काबिल कबूल है जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आले पाक का जिक्र हो। दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। तो जोड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लवे सुने उत्ते एक दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। दुरूद पाक तो बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होंदी, जिहड़ी आला तरीन इबादत है, जिहदे बारे कुरान करीम 700 तो भी ज़्यादा बारी बार बार अल्लाह पाक ने वाकी मुसला का हुक्म फरमाया। और इस नमाज ही करबला के अंदर सईद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर कटवाया और जो नेज़े ते आप दा सिर चाढ़िया तो आप कुरान पाक तलावत कर रहे थे। सारी इंसानियत को दस्या कि असल मसला कुरान का कि यजीद जिहड़ा कुरान सुन्नत ते अमल नहीं कर रहा, कवानीन तोड़ रहा अल्लाह रसूल दे, इस वास्ते मेरी बैत नहीं की। तो दुरूद पाक के बारे अहदीस के अंदर बेशुमार फजाइल और बरकत आए ने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ा अल्लाह सोने जिहड़ा भी मेरे ते एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह सोना वो 10 दर्जे बुलंद करता है। ये नहीं कुर्बो वलैत दे मरातब वो 10 दर्जे तय होंगे ने। जिमें जिमें पढ़ता जाता है तो अल्लाह सोने के करीब होंदा जाता, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर लेंदा। और उत्ते 10 अल्लाह सोना अनवारे रहमत बरसाउंदा, यानी ओदी रूह के उत्ते अनवारे बरसाउंदा और ओदी कुव्वत परवाज़ की रूह के अंदर जिहड़ी इल्ला बे सुल्तान है सूरा रहमान जिहदा जिक्र अल्लाह फरमाया और ताकत इजाफा होंदा जांदा, जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं तारे लाहूती से रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे ते दुरूद पाक करी पढ़ता वो 10 अल्लाह सुनो तो नवा माल चो गुनाह मिटा के वो 10 नेकियां लिखता है। और दीगर हदीस में आया कि जिमें मरन वाला जो दुनिया तो मरन तो पहले ही दुरूद सलाम पढ़ने वाले में जन्नत चौदह मुकाम मरतबा महल दिखाता जाएगा, उसकी जन्नत को वसी करता जाएगा। 3 दिन तक फरिश्ते उसका गुनाह नहीं लिखणगे, उन्होंने कसरत न जन्नत हूरां दतियां जाणगियां। तो दुरूद सलाम अपने पढ़ने वाले के गुनाहों का कफारा बन जाता, वो अंदर में साफ करता, वो गुनाहों में जला देंदा। तो दुरूद सलाम सच्चे आशिक जिहड़े दुरूद सलाम पढ़ने वाले हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त दुरूद पाक सुनते रहे। आमा का दुरूद पाक फरिश्ते लैके जाते हैं, इसलिए कि आमा के अंदर नैगेटिव मनफी गैर मरी लतीफ बदबूदार एनर्जियां होंदियां जिहदे नाल दुरूद पाक का नूर उथड़ जाता। तो फरिश्ते उन्हें साफ करके खालस रूह अल्लाह रसूल की बारगाह च लैके जाते हैं। तो अल्लाह रसूल वो खसूसी प्यार करते हैं और उन्होंने खसूसी अपने कुरब में जगह देंगे है। तो कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब च अक्सर ज़ियारत कराते रहते हैं, खासा मुराकबे अंदर ज़ियारत कराते रहते, खासुल खासा खुलियां अखां नाल ज़ियारत कराते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं औलिया अल्लाह दी जमात च लिख लता जाता, उसके अमलों नूं पाक कर लता जाता, उसके गुनाहों नूं जला दिता जाता। दुरूद सलाम गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल है, तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा दुरूद पाक। हशर के दिन दुरूद पाक दे ईमान की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देंगे और अल्लाह रसूल वो तमाम जरूरियात की जिम्मेदारियां चक लेंदे ने।
ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰੜੇ 'ਚ ਲੱਭ ਭਰ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਔਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਤੋ ਬਲੀਆਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੁਲਸਰਾਤ ਤੋਂ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਫੈਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਆਪ ਦੀ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਢਾ ਛੂਏਗਾ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਫਤਹ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। बकौल शायर कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। दरूद सलाम दियाँ नातां दियां मिलाद दियां जिथे महफिल होंदियां फरिश्ते उस महफिल नूं घेर लैंदे आ, आहले महफिल रल के दरूद पढ़ते हैं। जन्नत दे चांदी दे कागज़ां उत्ते जन्नत दे सोने दे कलमां नाल सारी महफिल दा प्रोग्राम लिख के अल्लाह रसूल दी बारगाह च ले जांदे ने। आहले महफिल जदों महफिल खत्म हुंदी है अपने घरां नूं बख्शे होए जांदे ने। दरूद सलाम वो कारोबार है जिह नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। ते कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ना सच्चे सुने होने की अलामत है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर हज़रत अल्लामा असमाइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तौबा करने वाले को चाहिए कि तौबा के दे वक्त आज़ ही करे और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पाक पढ़े, क्योंकि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर नबी और हर वली दे शफी ने। इसलिए सैयदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम ने बवक्त तौबा अल्लाह सोहने दे दरबार च उन्होंने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसीला पेश किया सी। सादत दारैन के अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत मुहम्मद करवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बाक़ियात सालिहात के अंदर लिखते हैं कि मेरे उत्ते अल्लाह सोहने जिहड़े एहसानात कीते उन्हां विच इक इह है कि मैं मदीना मुनव्वरा विच मुकीम सगा तो उत्थे रहिंदे होए मैनूं ख्वाब दे विच हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत कराई ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनूं अपनी गोद में चुक लिया। मेरा सीना आपदे सीने ना, मेरा चेहरा आपदे चेहरे ना, मेरा मत्था आपदे मत्थे के बराबर आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनूं फरमाया कि तू कसरत ना मेरे उत्ते दरूद पाक पढ़िया कर और मैनू आपने अपनी रज़ा की बशारत दी जिहड़ी कि रज़ा इलाही दी जामे है। तो मैं आप दीदा हो गया कि सरकार ने मेरे ते इन्ना अजीम करम फरमाया। फिर मैं देखिया मेरी इस हालत में देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च भी अथरू आ गए
ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਰੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਮਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਬਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜਹ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। नेमत हासिल कर ली। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बना साड़ी रूह नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरियां अंदर और अपनी हजूरी दे अंदर दायमी हाज़री अता फरमा। अपने दायमी इंतजार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां अफलातूनियां दजालियां इस्लाम दुश्मन कोतां गुमराह जहन्नमी फिरके फिरकियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां और नाम नहाद दजाली अफलातूनी इस्लामी अस्कॉलरां दे शर तो बचाई। इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बल।